Okay, well then while we're waiting, any questions from yesterday? Какие-нибудь вопросы еще по поводу вчерашнего материала у кого-нибудь остались или возникли? Because I know Andre had a question right when we were getting ready to leave last night. Maybe we talk about diseases then. Yeah, we were talking about diseases. I guess we could do some of that. Yeah, because you said that heart problems and migraines and headaches and... Because some of these disease problems I will cover anyway during the class. I guess we can do some of them now before... Давайте начнем тогда с оставшихся болезней, которые мы вчера не обсудили. В любом случае это требуется обсудить. Мы можем начать с этого сейчас. It throws my whole routine has been off anyway the whole time since I've been here. Весь мой привычный порядок нарушен. Because in the States I'm used to going one thing after the other. I was going to begin with the induction. Я собиралась начать с погружения, с части погружения. Well, we'll just fill in these other parts. Мы тогда начнем несколько с другого. Можно вопрос задам по другому материалу? Can I ask a question on the material that we covered yesterday? Material I talked about yesterday? That's what, I want for the ones yesterday, if you have any questions. Может быть, еще раз попросить Долорес рассказать о разнице, о переходе состояния от альфа к тета. Вот физические какие признаки, еще раз, потому что, мы уже... Физически мы еще не обсуждали признаки, она не будет... Не обсуждали. Это впереди материал. То есть еще рано этот вопрос задавать, да? Потому что самая главная проблема в тета войти. He wants to know about the moment of going deeper from alpha state into the theta state. And he We're going to be covering that. He asks for the signal that you should look for to be sure that the patient went into That's what theta this state. is. Это как раз здесь и будет все. And he wants, and he See, says, that's what we're going to go through now, when he gets the batteries. This is the part. Мы этим сразу займемся. And he says that the main problem in his practice was to put a person into the theta state. Yes. And it happens once you start with the past life. Да, это случается, когда начинаем просматривать прошлое воплощение. Because people say, why can't you just go immediately to the theta state and go to the subconscious? Потому что многие спрашивают, а почему нельзя сразу начать с беседы, сразу погрузиться в состояние тета и приступить к беседе с подсознанием? But it doesn't work that way. You have to start with the past life regression. Так не получается, не удается этого сделать. Начинать все равно нужно с просмотра прошлого воплощения. Then they're in a lighter level when you first take them under. Когда вы только погружаете человека в состояние транса, он находится так или иначе на легком уровне. And by the time you have gone through that, the whole past life, they are dropping the whole time. И по мере того, как вы просматриваете прошлое воплощение, человек погружается глубже и глубже. Then you'll be sometimes they go into theta state immediately. Иногда бывают такие клиенты, которые мгновенно попадают в состояние тета. But you still have to go through the steps, and I'm going to go over this whenever we start the induction. I'll tell you what to look for. И так или иначе, все равно стоит пройти последовательно, через определенные этапы стадии, о которых я расскажу сегодня. I don't want to get ahead of myself. Я не хочу забегать вперед. Okay, what you're talking about is what I will cover next. То, о чем вы спрашиваете, это все равно вот в следующей части, о которой я собиралась рассказать. В состоянии альфа у меня почти уверенность, что я сам создавал образы. He says that I'm almost sure that having been in that alpha state, I was making up those. Everybody thinks that. Каждый так думает. Everybody says that. No, you'll never be sure. You will never be sure. Вы никогда не поверите, вы никогда не поверите в это до конца. Дело в том, что у меня был выбор. Never be sure. Один образ или другой. Я выбирал тот, который мне удобнее. He says that I can prove that I was making these pictures myself because I was choosing pictures.
Ну и So что? what? Но даже если So вы what? выдумали, и что? Ну так значит, мой сознательный ум создает эти образы. Вот, А вот, они Did you get information? No, we didn't get to that. Ну, Okay, then he она was. не информация, она как бы не важная была. Тут весь как овладевание методом. То есть я верю в метод, я хочу I им believe in овладеть. this method. I want to learn to use it. Okay, but you have to do it correctly. Но делать You have to cooperate. требуется сотрудничество в таком случае с вашей стороны. С кем сотрудничество? What they're talking about is that Julia did a session with him, and he thinks he was making it up. Просто я после январской видеошколы я работала с Вячеславом Георгиевичем, я проводила сеанс, и Вячеслав Георгиевич считает, что сеанс был неуспешный. Не совсем успешный, потому что нам удалось просмотреть прошлое воплощение, а контакта с подсознанием или с высшим сознанием, с ангелом-хранителем у нас не состоялось. Вот. Everyone who has a session, and I've done thousands and thousands of people, Каждый, кто проходит подобные сеансы, я проводила сеансы тысячам людей, they always say when they're leaving, I made it up. каждый практически, когда уходит от меня, говорит, что я это все выдумал. I've never had anyone say, I believe everything I said. I did say that. They do. I did say that I Yeah. believe it. Oh, Каждый, кто уходит, говорит, что я не верю тому, что увидел, я все это сам выдумал. they always think they're making it up. Всегда люди думают, что они все это выдумали. And why? I covered that yesterday. Опять же, мы вчера об этом говорили, и что? Why do they think they're making it Почему up? люди думают, что они все выдумали? Глупое сознание. Remember, I talked about the stupid conscious mind. Глупое сознание. The conscious mind does not like. Did he bring it in? Wrong size. Wrong size. He's running back to get the right size. What did he get? D? Yes. I said C. C. Okay. The stupid conscious mind always wants to be in control. Глупое сознание всегда стремится контролировать происходящее. As I said, it doesn't know anything, but it thinks it does. Как я уже говорила, сознание ничего не знает, но оно думает, что оно знает. So it wants to control and be in there. Don't forget about me. Поэтому стремится присутствовать в процессе работы и контролировать происходящее. Не забудьте про меня. Долорес. So it will always try to convince you Поэтому nothing happened. всегда оно будет пытаться убедить вас, что ничего особенного не произошло. And also, you remember yesterday I talked about control freaks. Также помните, я вчера говорила о таких About control freaks. несколько таких контролирующих типах личности. They're the people who want to be in control of the whole session. Встречаются такие люди, такие клиенты, которые стремятся контролировать полностью ход сеанса. And they won't relax and allow it to happen. Соответственно, они не расслабляются и не позволяют происходить сеансу так, как он должен происходить. So it sounds like you wanted to be in control instead of relaxing and allowing it to happen. И то, о чем вы рассказываете, звучит как раз так, как будто вы стремились контролировать происходившее, вместо того, чтобы расслабиться и просто довериться тому, что происходило. And I'm not trying to hurt your feelings. Я не пытаюсь задеть ваши чувства. Okay. That's what I talked about yesterday, that some people Упоминала об are этом, harder to work with что с некоторыми людьми просто чуть сложнее работать. because you've got to get them out of that control. Потому что так или иначе требуется сломить, что ли, это стремление к And I контролю. said they're much harder to work with. The ones that want to control and analyze. С теми, кто стремится контролировать ситуацию, анализировать ее, с ними, конечно, сложнее взаимодействовать. And see, you're trying to analyze Вы пытаетесь анализировать. Да, ну, естественно. instead of relaxing Вместо and того, just чтобы расслабиться, when you relax and just allow the pictures to come, просто следует расслабиться и позволить этим образом возникать произвольно. then it doesn't matter if you're making it up or not, you're getting information.
И когда вы расслабитесь и действительно будете получать эту информацию произвольно, спонтанно, да, то у вас уже не возникнет сомнений, что вы это все выдумываете. But the one that want to analyze, you have to work much harder with those people. С людьми, которые привыкли все анализировать и стремятся все анализировать, конечно, работать гораздо сложнее. And it's no insult, it's just the way some people are. Ну, тут нет ничего плохого, просто, мы все разные. Кто-то такой. Я думаю, что я хочу сказать, что мне самому удалось ввести одного своего товарища в состояние тета. He managed to put another person into this theta state. То есть я почувствовал разницу между моим состоянием альфа и состоянием тета. Were they trying to control the session? Человек, с которым вы работали, он пытался контролировать Да, в принципе, он пытался контролировать. He did some attempts. Но у нас у обоих с ним было желание постигнуть метод. We're eager to, we desired Вот. to learn И the более method. того, And more than that, я в альфа был очень расслаблен. Все I у was меня very получилось. much relaxed in this alpha state. This is what we will cover in the advanced class. Это то, о чем мы будем говорить на мастер-классе. То есть, This is not the place for it here. Здесь это не совсем подходящий момент для обсуждения подобных проблем. In the advanced class, we cover problems. Исключительно на мастер-классе мы будем обсуждать проблемы, возникающие при работе с клиентами. Now we're trying to teach the basics so they can learn how to do it. Сейчас мы с вами пытаемся изучить основу метода, который можно применять. So let's save those things until we do the advanced class. Давайте вот эти вопросы о сложностях оставим до мастер-класса. Можно комментарий по поводу My сказанного? comment on what he said. Yeah, well, he didn't take him long to get there. Maybe he will be right back. Okay. Yes. Не является ли основным критерием правдивости увиденного то, безотносительно того, какое это состояние альфа, тета, то, что ты видишь картины, которые ты никогда не ожидал увидеть? Это опять вопрос доверия. So he says, does Ну, it... для меня это критерий. Да, это вопрос доверия. Okay. He says that if you see pictures that you didn't expect to see, isn't it already a proof that it's all true that you see, that it's all happening? Because in this session you see pictures, well, sometimes you're not, you can't think that you can't say that you were expecting to see something like that. Many times, Unexpected. For me, many it's times my you go criteria. to, many times people go to other planets, Часто люди попадают or they go back to God. на другие планеты или к самому Богу возвращаются They're going to see things they have no idea what it и is. видят нечто, о чем вообще никакого представления не имеют. They have difficulty explaining what they're И seeing. при этом возникают трудности с объяснением того, чего они видят, с описанием того, что они видят. So it's not always something you're familiar with. Yeah, so Поэтому- my idea was that my criteria is that your conscious mind is not trying to control something when you see something that you're not expected to Yes. see. Because very often they get something they have no idea. They say, where did that come from? Yeah. Часто в процессе сеанса, просматривая вот, образы You got 'em now? и картины, человек говорит, что человек сам задается вопросом, что он видит, пытаясь разобраться. But see, that's when people are trying to analyze. Такие сомнения возникают, когда человек стремится анализировать. You're never going to be able to prove anything completely to a skeptic anyway. Если человек настроен скептически, то вы никогда ничего ему до конца не докажете. So we're not trying to prove anything. Поэтому мы не Just for пытаемся, ourselves. доказать. They say no amount of proof will ever be enough for a skeptic.
говорят, что для скептика никогда доказательств недостаточно. And a believer doesn't need any proof. А тому, кто верит, доказательства не нужны как таковые. Because I proved so much of this, I don't need to do it anymore. Я очень часто пыталась доказать, очень Uh-huh. часто пыталась объяснить, поэтому you don't need this because the batteries are... Oh, that's right, we're not using the batteries now. Okay. Electronics. All right, now it's working now. We have batteries. Чудесно, с батарейками все работает. You see where my books come from. I Опять have же, еще раз повторюсь, информация, изложенная в книгах, I have lots and lots of material that's been proved that I haven't even written about yet. у меня масса материала имеется, которые я даже в книге не включала, и который подтвердился уже последующими событиями. Ну, I don't feel the need. I'm after information. я не стремлюсь добыть эти доказательства. Мне нужна исключительно информация. Okay. Okay. So anyway, that's. Oh, I don't know how to say this. I'm the reporter. I put everything together. Я репортер, я складываю все вместе. That's why I get information no one has ever heard of before. Именно поэтому я получаю информацию, о которой никто раньше не слышал. And I'm getting more and more and more. И с каждым разом ее приходит все больше и больше. That's why I'm working on 3 books right now. Поэтому сейчас я работаю над 3 книгами сразу. And the one will be printed in May, Одна выйдет в мае, and the next one will come out by the end of the year. а вторая выйдет к концу года. And that's Нынешнего. convoluted 4. Это «Спираль мироздания», 4-й том. Remember, the main thing we're looking for here Помните, мы с вами здесь стремимся, is therapy to help the person who comes to see you. мы стремимся помочь человеку, помочь ему разобраться со своими вопросами и помочь выздороветь. They're coming with a problem. Потому что человек к вам приходит или обращается со своими какими-то проблемами, They need help. обращается за помощью. This is a method to find the answers for them. Этот метод, эта техника позволяет помочь человеку найти нужные ответы и нужную информацию. So they go through the past life and they say one thing they saw was the answer to all their questions. Бывает так, что человек, просматривая свое прошлое воплощение, говорит, что то, что он увидел, какой-то один эпизод из этого прошлого воплощения, является ответом на многие его вопросы. It doesn't matter if they believe it or not, they have found their answers. И неважно при этом, верит человек увиденному или нет, он обнаружил свой ответ. So that's what we're looking for, is to help the person. Самое основное – это помочь человеку. And remember I said that the healing is the main thing that I'm interested in, helping the person with their physical problems. Опять же, как я упоминала, для меня больше интерес представляет терапия, исцеление и помощь в разрешении физических проблем человека. That can be proved because they send me the doctor records. Как раз этому доказательство можно найти, потому что мне присылают медицинские справки, отчеты. But remember, I am not doing the healing. Но, опять же, еще раз, это не я проделываю это исцеление. You are not doing the И healing. не вы будете делать это исцеление. They are. Это они. You have to get a working relationship with them. Надо установить с ними такие рабочие отношения. Then the miracles will happen. Тогда будут происходить, буквально чудеса. The minute you think you are doing it, А тогда, когда вы думаете, что это вы that's производите исцеление, ego. это ваше эго срабатывает. When ego enters in, that can hold everything back and keep it from happening. А когда присутствует эго, так или иначе, оно может помешать происходящему. And they won't work with you.
И они не будут с вами сотрудничать. Remember, they know you better than you know yourself. Опять же, помните, что они знают каждого из нас гораздо лучше, чем мы сами себя знаем. They know your intentions, they know what you're going to do with it. Они знают о наших намерениях, о наших истинных мотивах, обо всем. That's why I work in great respect with them. Поэтому я работаю с ними с большим уважением. Okay. So that may be the difference. You're going to, after you do it a while, you will, I trust them. I know what they can do. It's beautiful to work with it. Я доверяю им, и их работа, она прекрасна и великолепна. So whatever comes out, if it helps the person, that's the most important thing. И я им доверяю в своей работе. И опять же, то, что получает, ту информацию, которую получает человек в процессе сеанса, это именно то, что ему требуется. Okay. So I think that's one of the things that was holding you back. Я думаю, что как раз вот нечто подобное и помешало вам получить информацию. You're going to have to just learn to believe. Нужно научиться доверять, верить. Okay. Okay, but we'll talk more about that at the advanced class then. Я думаю, что на мастер-классе у нас будет возможность поговорить об этом подробнее. Oh, okay, we got my clock here. Okay, now we're going to have batteries. We can go into the induction part. Теперь у нас есть батарейки, мы с вами приступим непосредственно к погружению. Okay. That's where we ended yesterday. I was just getting ready to start with the induction. Да, там, где мы вчера с вами закончили разговор, как раз вот дальше должна следовать часть с погружением. Okay. Now, we've already gone through where I'm getting ready to start, and when I had the person laying down, we're getting ready to start the induction. Мы с вами обсудили подготовку к сеансу, то, как человек уже, значит, лег, устроился. Okay. Now, this is why I sat right next to the bed and watched the person at all times. Каждый раз я сижу около кровати в процессе сеанса и наблюдаю за тем, что происходит с человеком. And I observing the person. Я наблюдаю за человеком. Because the body will go through definite stages. Потому что тело проходит при погружении определенные этапы, определенные стадии. As you watch these, you will know when they are going into the deeper levels. You'll know when they shift. По мере наблюдения вы будете точно знать, насколько человек погрузился, насколько глубоко человек погрузился. Okay. The first thing when they lie down, they'll get first they'll be moving around at first, and then they'll get very quiet. Ну, прежде, когда человек только ложится, он так немножко повозится, устроится поудобнее, а потом лежит тихо. And they won't move again until the session is over. И, извините, человек лежит абсолютно спокойно, абсолютно без движения на протяжении всего сеанса. Wherever they lay their hands will stay in that position. Если и куда бы человек ни положил руки, руки останутся в том же положении до самого конца сеанса, до самого пробуждения. One reason I don't want them to be in an uncomfortable position. Это одна из причин, почему я прошу человека устроиться поудобнее. Yesterday you were talking about wanting to know more of the suggestions. Вчера, опять же, возвращаясь ко вчерашнему вопросу о внушениях, there's one that I give right here. If the person is laying there with their ankles crossed, еще одно внушение, которое я делаю вот на этом этапе, если человек ложится и при этом скрещивает ноги, I tell them I don't want you to lay like that because your body is going to get very heavy. Я говорю ему, что это не совсем удобная позиция, потому что ваше тело отяжелеет. And you'll cut off the circulation. И если у вас ноги будут скрещены, то вы перекроете фактически циркуляцию крови. But see, I've already planted another suggestion. То есть, видите, еще одно внушение. That they're going to get heavy, that they're going to get very relaxed. Что тело расслабится и станет очень тяжелым. You know, at night you ever wake up and your arm is up here? Иногда, когда мы просыпаемся утром и And you рука can't у feel нас it?
рука лежит там, над головой, да, то она немножко затекает, и ее трудно That's, почувствовать. that's because you have cut off the circulation. Это происходит именно потому, что нарушена циркуляция, перекрыты сосуды. So I want them to lay there where they're not in an uncomfortable position. Поэтому я прошу человека лечь так, чтобы он чувствовал себя максимально удобно. But I've already planted this suggestion they're going to get heavy. Опять же, еще одно вот внушение по поводу расслабления и тяжести в теле. So that's the first thing they will do. They will lay there and their hands will be very still. Значит, когда человек устроится, он спокойно складывает руки и дальше уже не шевелится. The only time they will move their hands during the session Пожалуй, единственным исключением, когда человек все-таки шевелит руками в процессе сеанса, is if they see something and they're pointing at it. бывает так, что человек видит что-то или кого-то, на что он указывает рукой. Because then they are living. То есть The это experience. говорит о том, еще раз, что человек проживает тот опыт, который он просматривает. I had one woman who was running away from an erupting volcano. Была одна женщина у меня, которая в прошлом воплощении убегала от извергающегося вулкана. And her legs were going like this. Она шевелила ногами, как будто вот она бежит. But normally they'll lay very still. Но обычно человек лежит очень спокойно, очень тихо, вообще не двигаясь. Okay. All right, so they're laying there. The first thing you will notice is the breathing will shift. Первый сигнал, значит, который вы заметите, это изменение дыхания. Дыхание сместится. When you're awake, you're breathing from here, Когда мы бодрствуем, мы дышим верхней частью легких. from your chest. Да, мы дышим грудью. When you begin to go into alpha, into the trance state, you begin to breathe from here. Когда человек погружается в состояние альфа и вообще погружается в транс, дыхание смещается в область живота, The diaphragm area. в область диафрагмы. So you will, out into the session, into the induction, maybe 2 or 3 minutes, and the breathing will shift. Это буквально происходит через 2-3 минуты после самого начала сеанса. 2-3 минуты, и дыхание смещается в область диафрагмы. Now these are the things you're watching for. И нужно внимательно отслеживать эти сигналы. Then the face will get very relaxed. Потом лицо, мышцы лица очень сильно расслабляются. All of the muscles will relax. Расслабляются абсолютно все мышцы лица. If somebody has wrinkles, it will all smooth out. И если у кого-то морщинки есть, то они все при этом разглаживаются. Okay. So these are the things you're watching for. Опять же, мы наблюдаем, отслеживаем эти сигналы. Then as they begin to see the pictures, По мере того, как человек начинает смотреть образы, the rims will begin. начинают двигаться глазные яблоки. R-E-M, rim. It means rapid eye movement. Да, начинают двигаться глазные яблоки, как в процессе сна, да, когда человек смотрит какой-то сон. You'll see their eyes moving under their eyelids Вы while their eyelids увидите, are closed. что глаза закрыты, но глазные яблоки при этом двигаются достаточно быстро. That means they're watching something. Это еще один сигнал, подтверждающий то, что человек действительно смотрит. You То, что watch смотрит. anyone when they're sleeping, you'll see that happening. Если вы понаблюдаете за спящим человеком, то вы увидите, то же самое. Even dogs do it. Даже у собак это встречается. Did you ever notice a dog is laying there and his eyes are moving underneath the eyelids? Наверняка все видели, как собака спит, и если ей снится сон, то у нее глазные яблоки двигаются. And when they're dreaming and their feet are moving Лапками бежит куда-то, and their tail is wagging, хвостиком виляет. they're dreaming. То есть это говорит о том, что собачка смотрит сон. So it's the same thing as people. Точно так же и с человеком происходит. So when they get into that, where they're seeing the rims, they are dropping in the level. И когда вы видите, что двигаются глазные яблоки, это еще раз говорит о том, что человек погрузился еще глубже. Because we're going into the level where we start to dream.
потому что он попадает в этот момент на тот уровень, на котором он обычно смотрит сон. And as you watch the body, when they do begin to drop lower, there will be signs that you will look for. И опять же, по мере погружения клиента в состояние транса, вы будете отслеживать определенные телесные сигналы. And on the tape, I will point out one thing that happens sometimes that will tell you they have dropped a level. И на кассете, в записи, я вам прокомментирую момент, который является неоспоримым доказательством того, что человек погрузился именно на тот уровень, на который требовалось. Okay. But this is what you're watching for when you're doing the. Но вот дыхание, движение глазных яблок и спокойное состояние, обездвиженность, да, это как раз то, что следует отслеживать. Okay, I've got some more things, but I think I'll remember them till we get through with this. Okay. Okay, now this one, I normally don't record the induction. Обычно, проводя сеанс, я не записываю погружение. I don't want the client to hear the induction if I'm not with them. Я не хочу, чтобы клиент слушал погружение, вот этот период погружения в записи без меня. Because they'll go under, they'll go out again, Потому and что I'm даже not there. слушая это погружение на пленке, можно уйти в подобное состояние. So I start the recording when they are into the pictures and they're describing the pictures. Поэтому я начинаю запись сеанса с момента, когда человек уже начинает смотреть какие-то образы и картины. But I knew for the class I was going to have a recording of the induction. Но поскольку для семинара так или иначе нужно иметь демонстрацию, нужно иметь запись погружения. So in my very first class, I had my daughter Julia. На первых своих семинарах я использовала запись, где я Джулию погружала. I had her lay on the couch and I said, I'm just going to record this. Я ее положила на кушетку и сказала, что мне нужно записать погружение. You just lay there and answer the questions. Ты просто лежи, отвечай на мои вопросы. And didn't realize it, but she went out anyway. В любом случае произошло погружение. But the idea was just to get the recording so the students could have it. Но задумка была только вот в том, чтобы записать период погружения. Okay, so she's laying there and I say, just talk. Ну вот она лежала, я ей говорила, отвечай на вопросы. This tape is very soft. I hope we'll be able to hear it. Okay. Because I use a microphone in those bigger classes. Кассеты, запись достаточно тихая, но я надеюсь, всем будет слышно, потому что Долорес обычно пользуется колонками. Okay. So I told you we're going to leave out all of the long induction parts. Еще раз я говорила вам о том, что мы с вами исключим все вот эти затяжные процессы погружения в необходимое состояние. So what I do, I have picked 5 objects, just normal objects everybody sees. И для погружения я использую 5 предметов, обычные предметы, которые каждый из нас видит каждый день буквально. Now we're going to give you the script of everything that's on here. В любом случае у вас будет на руках, как сказать, весь текст погружения. I don't like scripts. I don't like people to depend on them. Правда, я не очень люблю, когда читают вводную эту часть по бумажке. But you can use them in the beginning until you memorize this. Но в самом начале, когда вы начнете тренироваться или практиковать, вы можете пользоваться этим руководством до момента, пока не запомните наизусть. Okay. So on the script, I have 5 objects. I Итак, added another one. в руководстве там перечислено 5 предметов. Я добавила 1. But on this tape, I was only using 4 at that time. Но в записи на кассете тут всего лишь 4 предмета. Я тогда 4 пользовалась.
I picked 4 objects that are common, that everybody knows. Еще раз, я выбрала абсолютно привычные предметы, которые каждый видит каждый день. And objects that had a color. И при этом эти предметы, они цветные. Remember yesterday I talked about the right brain and the left brain. Помните, вчера мы с вами обсуждали правое и левое полушарие? We're going to get them into the right brain immediately. И работая с этими предметами позволяет переключить человека сразу в правое полушарие. Because that's where the pictures are. Потому что там содержатся образы. We don't want the left brain coming in and trying to analyze anything. Нам не требуется левое полушарие, которое вмешивается со своим анализом и логикой. You may want to pick 4 or 5 different objects than I have. Вы можете выбрать другие 4-5 предметов, отличные от моих. The main thing is to have them be a bright color. Основной смысл в этих предметах в том, чтобы они были яркими и цветными. The first one I chose was a red bird. Первый предмет, который я выбрала, это красная птичка. May I comment on this? What? We don't have red I bird. know what I'm going to say. In the States, they're very common. В Штатах красные птички очень привычно, обыденно We распространены. have bright red birds. У нас есть такие красные яркие птички. Then I began traveling, and I found out they don't have red birds Когда я everywhere. начала ездить по миру, я поняла, что такие красные птички не везде живут. England, it's all black and brown birds. В Англии, например, только черные и коричневые птички живут. I don't know what you have here. Is it all black and brown or Well, gray, some gray. bright, Gray, bright green? gray. Gray. No, they're very dull birds. Okay. У нас нету таких ярких птиц, поэтому я в своей практике я поменяла. Я прошу представить желтую птичку и красный цветочек. We Потому have что у нас very либо bright colored birds in the States. либо синица, либо канарейка, ну, то есть проще. Опять же, In Australia, they have the parrots, the wild parrots, в Австралии очень подходящими оказались дикие попугаи. so they can relate to the colored birds. Ну, то есть можно вот соотнести с присутствующим. So when I'm in other countries, I have to substitute something else. А в других странах приходилось там что-то заменять. So you're going to have to come up with your own substitute for the red bird. Поэтому придумайте замену красной птички. Okay. So when I play this, I'm going to have the person see the 4 objects. Итак, самое начало погружения, в самом начале погружения прошу человека представить 4 разных предмета. And this is before they're going under. I tell them, I'm going to ask you to see some common things. И перед тем, как начать погружение, я сообщаю человеку, что я попрошу вас представить некоторые привычные вещи. I want you to tell me if you can see them. И я попрошу вас сказать, способны ли вы их представить. I don't want you to try. I just want you to let them pop into your mind. Я не хочу, чтобы вы пытались увидеть их. Я прошу вас просто позволить этим образом возникнуть. And this starts the visualization process going. И это как раз запускает процесс визуализации. Okay. So that's the reason why I'm doing this, and I explained it to the person. Именно поэтому я делаю именно так, и я это объясняю человеку. Then they close their eyes, and we're ready to begin. Тогда человек закрывает, потом человек закрывает глаза, и, в общем, мы готовы начинать. Okay, I hope you'll be able to hear this. Okay. Надеюсь, что всем будет слышно. If I were to say to you, see a red bird, could you see one for me? Can they hear it? Слышно? Нет? Если бы я попросила вас представить красную, ну, только говорить надо так же, да, вот медленно, тихо и растянуто. Если бы я вас попросила представить красную птичку, можете ли вы ее представить? Okay. Yes. See a yellow flower. Представьте желтый цветок. See a blue car. Представьте синюю машину.
see a green tree Представьте зеленое дерево with lots of leaves с and the множеством, wind blowing through the leaves. с множеством листьев, которые шевелятся от дуновения ветра. You notice they're things everybody knows. То есть, еще раз, это предметы, которые знакомы всем и каждому. They're bright colors. Это что-то яркое, цветное. The last one, the Some- green tree, А самое последнее